ਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ यूपी की सियासत की गल करिए तो यूपी च बीजेपी कांग्रेस ते एक उन्होंने आपकी रीजनल पार्टी की जी एग्जिस्टेंस है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे BSP हो, एक रीजनल एग्जिस्टेंस है, उन्होंने एक कौमीयत या आपकी एक कौमी पार्टी है। साडे नाल की कीता जांदा, पहले 5 साल कांग्रेस ने आप पिछले 5 साल इत्थे लाए, जिहड़ी साडी एक रीजनल पार्टी असीं मनदे सी और ये सोचते सी भी पंथ नूं वोट पाओ, सारे पिंडां ते गल यही हुंदी सी, वो भी उन्हां दे नाल मिल के चलदे सी। जदों तक उन्हां नाल मिल के चलदे रहे उदों तक उन्हां नूं चमका के अगे लिआउंदे रहे। उस तो बाद उन्होंने वरत के उन्होंने अगेंस्ट ही वरत के उन्होंने खत्म करता। ये सारे बादल दल नाल की होया, बादल दल नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां तो लैके साडे ते जिन्ना उन्होंने अन्याय किया, सुमेध सैनी अगे और बड़े पुलिस ऑफिसर जिन्ना अन्याय किया, जदों तक उन्होंने वरतते रहे एक दिन उन्होंने उन्होंने पॉलिटिक्स की खत्म कर दी। अज देख लो तुसी उन्होंने एग्जिस्टेंस भी खत्म, फिर तुहानूं एक नवी पार्टी दिती जाती है, जिहड़ी पार्टी यूपी च चोणां नहीं लड़दी। क्यों? यूपी च उन्हां दी दूजी टीम चोणां लड़ रही है, पर पंजाब नूं एक नवी पार्टी दिती जाती है। इत्थे बीजेपी का आधार तो बनना नहीं, क्योंकि चोणां किसानी संघर्ष दे विच भी लंघ के आए। सो सानूं बीजेपी का कांग्रेस का कोई शक नहीं, इन्हां दा पता लग गया कि ये साडे हक या साडी आवाज नहीं बन सकते। फिर एक नवा चेहरा, एक नवी पार्टी, अंग्रेजी की एक कहावत है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, जिहदे च कोई फर्क नहीं होना। पर साडी आपदी कोई सियासत नहीं है, साडे कोल आपदी कोई पार्टी नहीं है, साडे कोल आपदा कोई आगू नहीं है। ते जिहड़ा हुंदा साडा आगू उहनूं कदे तुहाडे सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता, उहनूं कदे पेश नहीं किया जाता, उहनूं कदे भी चमकाया नहीं जाता। उहदे ते वख-वख तरह दे इल्जाम ला दित्ते जाते हैं भी इन्हां नूं तां जदों मौका मिलिया सी इह तां कृपान ते अड़ गए। हुण एक पासे कौम आपदी पछाण दा संघर्ष लड़ रही होवे ते थोड़ा आगू ये कहे कि मैं आपकी पछाण छड्ड के पार्लीमेंट च वड़ जाना, फिर काहदा पछाण दा संघर्ष? फिर जिहड़ियां शहादतां दित्तियां खालसा ਸਿੰਘਾਂ ने वो किहड़े खाते पाओगे तुसीं? पर हुण नुक्ते की है? नुक्ते ये है जदों कोई लड़ाई लड़नी है कि तुहानूं पहलां ये पता होना चाहिए भी दुश्मन कौन है। दूजा नुकता यह है तुहानूं ये पता होना चाहिए भी तुसीं कौन हो। तीजा नुकता यह है भी लड़ाई पहला जिती जाती है फिर लड़ी जाती है। साडे ते नहीं भी ढुकदे, क्यों? पिछे 150 साल की गुलामी पई है साडे सिरां ते, ते गुलामी ने इन्नियां प्रॉब्लम्स इत्थे पैदा करतियां, एडे वड्डे वड्डे असीं जिहड़े साडे मसले आ उन्हां नाल नजेठ नहीं पाए। सानू गलियां नालियां की पॉलिटिक्स की लत जिहड़ियां अज 75 साल तक अज तक नहीं बनियां ते ना बननियां, अगले चोणां च भी मुद्दे यही लैके आउणगे। तुहानूं असल तुहाडे मुद्दिआं ते नहीं लैके जांदे। अगले चोणां च अज तो 5 साल बाद इत्थे आपां गल नोट कर लईए, फिर नौकरी या रोजगार, एजुकेशन, हैल्थ ते सानू गल की कही जाती है यार तुसीं प्रोग्रेस की गल करो। असीं प्रोग्रेस की भी गल कर ली 75 साल कोई प्रोग्रेस नहीं। सो पहला नुकता सानू पता होना चाहिए दुश्मन कौन है, दुश्मन नूं पछाणो।
इस दुश्मन के 10 सेरा रावण वांगू 10 सेरा कदे यह कांग्रेस के रूप च सानू आके साडे ते हमले करता, कदे बीजेपी के रूप च हमले करता, कदे आम आदमी पार्टी के रूप च आऊगा, कदे साडे चों ही जिहड़े उन्हां दे नाल मिल के चलदे आ उस रूप च साडे च आके हमले करूगा। सानू पता ही नहीं साडा दुश्मन कौन आ। इत्थे तां थां थां ते लिख के लाया होया, इन्ना पैसा इन्हां ने लाया एक्टी आ झाड़ू वालियां ने, कित्थों आया इन्ना पैसा? इहदा टोपी जी रख के झाड़ू हाथ च फड़ के गलियां नालियां साफ करके हम आम आदमी है, पर पंजाब आम आदमी नहीं है ना, पंजाब तो बड़ा खास आ। साडे गुरु ने सानू खास बनाया। सो इन्ना पैसा कित्थों आया? ये पैसा स्टेट स्पॉन्सर्ड आ, स्टेट इन्हों फंड कर रहा, ते एक नैरेटिव ही सिर चता, एक बिरतांत सिर चता भी एक मौका तो दो इन्हों यार, एक मौका क्यों दो इन्हों? ऑलरेडी इन्हें 72 साल तो एक मौका इन्हों हुण होना की है, एक मौका इन्हों दे दो, 5 साल ये रहणगे, उदों असीं ये भुल जांगे भी बीजेपी ने की कीता सी, फिर अगली बार भी हाले बीजेपी नहीं परखी पंजाब ने, एक मौका बीजेपी नूं भी दिओ यार। फिर उस तो बाद असीं ये भुल जांगे भी कांग्रेस भी राज करके गई है, चलो हुण एक मौका कांग्रेस नूं दिओ, सुधर गए आ, हुण असीं तुहानूं कुछ चंगा कर, असीं इन्ना इस गेम च ही रह जांदे आ। साडे कोल आपदी कोई सियासत ही नहीं है, ते जिहड़े आगू ने 4 दहाकियां दा संघर्ष किया, 4 दहाकियां तो तुहाडे नाल खड़ा, असीं उहनूं समय समय तो निराश करके तुरे। सो सब तो बड़ी जरूरत किसी खिते के लोगों की यह होंगी है भी उन्होंने कोले उन्होंने आपकी कोई रिप्रजेंटेशन हो, आपकी कोई एक पार्टी हो, पर वो तां होगी जे सानू इस गल की पछाण हो भी साडा दुश्मन कौन है। सो जेड़े दौर चों हुण कौम लंघ रही है, पंजाब लंघ रहा, ये गल समझ लीए साडा दुश्मन कौन है। दूजा नुकता असीं कौन आ, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया। किसानी संघर्ष च भी असीं होंद की लड़ाई लड़ी, क्योंकि मसला कला जमीनां दा नहीं सी, मसला जमीरां दा सी, मसला फसलां दा नहीं सी, मसला नस्लां दा सी। लड़ाई कली किसानी दी नहीं सी, लड़ाई होंद दी सी। सो जे होंद की लड़ाई सी ते वो मुक गई, वो नहीं मुकी। जदों असीं आपकी होंद नूं हिस्टोरिसाइज करते हैं, इतिहास के नाल जोड़ते हैं, तो सानू गल पता की कहते हैं, इहदा धर्म नूं वरती जाते हैं, इहदा धर्म नूं राजनीति च लैके आ रहे हैं। इन्हां तो एक गल पुछो भी धर्म तो बिना साडे इत्थे कोई इनकलाब आया होवे, कोई रेवोल्यूशन आया होवे? जदों 10 जामियां च गुरु साहब ने इत्थे एक इनकलाब लिया, वो इस खिते च धर्म नहीं दिता सी, धर्म ही तुहानूं एक जिंदगी का डिसिपलिन सिखाउंदा। ये जिहड़ा वैस्ट तो एक आइडियोलॉजी लैके तुरदे है ना भी धर्म पासे रखो यार राजनीति तो, यह वैस्ट की आइडियोलॉजी है, तो उत्थे फेल हो चुकी है। जिथे जिथे धर्म तो बिना, वो चाहे रशियन रेवोल्यूशन होवे, वो चाहे क्यूबा च एक इनकलाब आया सी रेवोल्यूशन होवे, चाहे वो चाइनीज रेवोल्यूशन होवे, धर्म तो बिना जिथे जिथे इनकलाब आया वो फेल हो चुके, ट्राइड एंड टेस्टेड। ते साडे जदों इनकलाब आया वो धर्म ही लैके आया। जे गीता निकली सी तो महाभारत के युद्ध चों निकली सी, जिन्हों धर्म युद्ध कहा जाता सी। ते श्री गुरु ग्रंथ साहब या साडे कोले जिहड़ी अकाल पुरख वाहिगुरू दी बाणी आ, वो भी उस धर्म के इनकलाब चों निकल के साडे कोले आई आ। सानू जिहड़े अमलों ते गुरुआं ने लाया सी, वो धर्म दे विचों जदों असीं कहने ना साध संगत जी, वो थोड़े मन जदों साधे जाते हैं, तुसीं उदों साध संगत बनते हो। वो धर्म तो बिना नहीं साधे जा सकते। धर्म ही तुहानूं एक चंगा इंसान या एक चंगा ह्यूमन बीइंग बनाउंदा। यदि एग्जाम्पल प्रत्यक्ष साडे सामने पई है, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल सामने पई है। 1 साल पहला अमरीका च एक मूवमेंट शुरू हुई, ब्लैक जिहड़े लाइव्स मैटर, उन्होंने स्टार्ट की आई कांट ब्रीथ। एक कोई काला सी
ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਬਰੀਥ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਦੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਸਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿੱਦੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲਾਅ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਚੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਸਟ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਸੰਘਰਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਏ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਫਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਏ, ਆਪਦਾ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 75 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 550 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, क्योंकि तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਲ ਲਾਈਫਸ ਮੈਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਲਾਈਫਸ ਮੈਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਲਾਈਫਸ ਮੈਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਲੇਵਸ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ UAPA ਲੱਗਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਆਲ ਲਾਈਫਸ ਮੈਟਰ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਫਸ ਮੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਉਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਮੋਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਫਾਸਿਸਟ ਆ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹੱਡਾਂ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਕਟਮ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ UAPA ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਸਿੱਖ ਮਰੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ। ਔਰ ਵਿਕਟਮ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ UK ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਹਨੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ MP ਹੈ ਜੀ, UK ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਟ ਸਾਹਨੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਾਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਨਰੀ ਚ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ। ਉਹ ਜਰਵਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਰਵਾਣਾ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੜਿਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਹੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ, ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੇਸ ਚ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਸ ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਘੜ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਚ ਰੱਖੋ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਘੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਖੜੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠਾ, 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭੇਜੀਏ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਗੂੰਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਲਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੈਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧੇਰਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊ ਨਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਝੁੱਟ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਥ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਆ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸਦੀਆਂ, ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆਪਦੇ ਘਰ ਛੱਤਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਘਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗੂ ਸੇਰਾ ਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਸੇਫ ਆ। ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। 84 ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਵੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲ ਜੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇੰਪਲਸ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਸ ਆ ਉਹ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਔਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਤਿੰਨੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ।